چوہے اور بلی کے درمیان کبھی مفاہمت نہیں ہو سکتی. یہ وہ بنیادی خیال تھا جس نے 1940 میں ہالی ووڈ کے MGM اسٹوڈیوز میں اس ٹام اینڈ جیری سیریز کو جنم دیا جس کے خالق ولیم ہینا اور جوزف باربرا کو اگلے چند برسوں کے دوران ان کارٹونز کی تخلیق پر 7 آسکر ایوارڈز ملے. گزرے 70 سالوں کے دوران لاتعداد کارٹون فلمز، فیچر فلمز، اسٹیج پرفارمنسز، میوزیکلز اور ویڈیو گیمز، اور کہانی صرف ایک نقطے پر مرکوز کہ ٹام ایک بلی جو کہ جلد مشتعل ہو کے باہر صورت ٹھنڈا مزاج رکھتے لیکن ہوشیار چوہے یعنی جیری کو ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتی ہے، اور ایک ہی گھر میں کئی سال سے رہتے یہ دو کردار ہر لمحے ایک دوسرے سے کچھ اس طرح الجھتے نظر آتے ہیں کہ ہر بار شکست طاقتور لیکن غصے میں آتی بلی یعنی ٹام کا ہی مقدر قرار پاتی ہے. لیکن کبھی یوں بھی ہوا کہ جب چوہے یعنی جیری نے لالچ میں بلی یعنی ٹام کی دولت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ $1 ملین کیٹ نامی قسم میں ہوا، تو چوہا اپنے اعصاب پہ قابو نہ رکھ سکا اور غصے میں آ کے ایک دوسرے چوہے پہ حملہ آور ہو گیا. یہ بھی ہوا کہ بلی یعنی ٹام اور جیری یعنی چوہے دونوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ فیلیہمیو نامی قسم میں ہوا، جہاں چوہے جیری نے ٹام بلی کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک شارک مچھلی کی خدمات حاصل کی، لیکن پھر مچھلی خود اسی چوہے یعنی جیری کے پیچھے لگ گئی. بلی چوہے کے درمیان جاری اس کھیل کا بغور جائزہ لیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ دونوں کردار جہاں اس انداز میں اذیت پسند سیڈسٹ ہیں کہ وہ مد مقابل کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے ہیں، وہیں اگر کہانی میں کوئی نیا تیسرا کردار یا کوئی واقعہ دوسرے کو شدید جانی نقصان پہنچاتا آ جائے تو ان کرداروں کا ضمیر بھی بیدار ہو جاتا ہے، یعنی ٹام اور جیری کا، اور پھر یہ دونوں متحد ہو کے تیسری قوت کا سدباب کرنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بلی چوہے کے درمیان اس کھیل اور آنکھ مچولی کے دوران ایک عجب سادہ لیکن شاید انتہائی اہم گہرا فلسفہ بھی ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اکثر طاقتور بلی کیوں کر تمام تر کوششوں کے باوجود ایک کمزور چوہے سے مات کھا جاتی ہے، اور وہ یہ کہ بلی چوہے کے پیچھے اپنی انا کی تسکین اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھاگتی ہے، جبکہ چوہا اپنے تحفظ یعنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے. چنانچہ لالچ، ہرس، طمع، طاقت کے غرور اور ہوشیاری سے اپنے بقا کی جنگ لڑتے ان دونوں کرداروں کے جدا مقاصد ان کے درمیان اس قوت ارادی کے مختلف ہونے کا بھی سبب بنتے ہیں، جہاں ایک طاقتور کردار اپنی تمام پھرتیوں کے باوجود اس لاغر چوہے کے ہاتھوں ہزیمت کا شکار بنتا رہتا ہے جو اپنے رزق کے لیے نہیں، روٹی کے لیے نہیں، اپنی زندگی وجود کے لیے لڑتا ہے. اس طرح چوہا جیری بلی ٹام کو بار بار اس شرمندگی سے دوچار کرتا ہے جہاں بچے بوڑھے جوان سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اور بلی چوہے کا یہ کھیل ٹام اینڈ جیری گزرے 70 سالوں سے طاقتور کردار کی کمزور سے پٹائی کروا کے انتہائی غیر محسوس انداز میں یہ پیغام دیتا جا رہا ہے کہ لڑائی کے دوران جنگ کے لیے مقصد، ارادہ، نیت کا اہم ہونا کتنا ضروری ہوا کرتا ہے. یہ ٹام اینڈ جیری آج کی نشست میں دھما چوکڑی مچانے کیوں چلے آئے اس پر گفتگو بعد میں، کیونکہ میں فی الحال ملک کی 3 بڑی سیکولر جماعتوں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کا موقف لائعمل جو کچھ وہ ہر دوسرے تیسرے گھنٹے قوم کے سامنے اپنے فرمودات کی صورت لانے کی کوشش کرتے ہیں اسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور میری الجھن یہ ہے کہ جب میں کسی ایک جماعت کے کسی ایک ذہین و فطین وزیر یا مرکزی رہنما کے کسی چوکا دیتے انکشافات کو کچھ سمجھنے کے قابل ہوتا ہوں تو وہی وزیر موصوف یا مشیر جو غیظ و غضب کا شکار، دوسرے پہ خون ریزی، قتل و غارت، زمینوں پہ ناجائز قبضے، بھتے، اغوا، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، خدا جانے کون کون سے نئی اصطلاحات کے ساتھ سنگین الزامات سرعام ٹی وی چینلز پہ، اسمبلی فلورز پہ یا بے مقصد پریس کانفرنسوں میں بار بار لگا کے بے گناہ شہریوں کے خون سے ہولی کھیل کر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تم نے 4 مارے تو ہم تمہارے 6 مار کے حساب برابر کرتے ہیں.
वो फिर इस हकीकत से मुकम्मल तौर पे बेखबर कि खून की दलदल बनता शहर फिर उनकी मुनाफिकाना मुलाकातों, कह कहो, एक दूसरे से गले लग के मुफाहमत की कवालियों और साजिशें नाकाम बना देने के दावों और फिर फायरबंदी जैसे अल्फाज, गोया दो मुल्कों के दरमियान की फौजें लड़ रही हैं। कोर कमेटी के इजलास, ये कोर कमांडर्स की इस्तिलाह तो मैंने सुनी थी, लेकिन जाहिर है जंगो जदल के दरमियान शायद अमन या मुज़ाकराती कमेटी से ज्यादा कोर कमेटी की टर्म ही मुनासिब रही। और फिर घरे लग के भाई भाई कहते, कैमरा सेशंस और फिर कत्ल गारत का नया सिलसिला। फलां के फलां को फोन किया, फलां ने फलां को, जिसने शायद खुद ही पहले बयान देने का उसे कहा था, उसी ने उसको बयान से रोक दिया। इसी दौरान लाशों पे लाशें गिर रही हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, 2 मर गए, तादाद 10 हो गई, 20 हो गई, 40 हो गई। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, रहमान मलिक जाग उठे, जरदारी साहब बिलबिला उठे, एमक्यूएम लंदन सेक्रेटेरिएट की फोन लाइनें बहाल हो गई। इसी दौरान 20-25 इंसान, यूं ही आम से इंसान मारे गए, कोई बात नहीं। और शुक्र है मुफाहमती इजलास कामयाब रहा, कैंची की तरह चलती जबानें बंद हो गई तो मासूमों के सीने चीरती गोलियां भी रुक गईं, तमाम साजिशें नाकाम हो गई और वो नादीदा कुव्वतें जो कभी पीपल्स पार्टी, कभी एएनपी और कभी एमक्यूएम के अकाबरीन के अंदर शायद रूहों की सूरत हलूल करके इतने दिन से बोलती थी और बोल रही हैं और बोलेंगी आइंदा भी, खुदा जाने किस जंतर मंतर के नतीजे में उनके जिस्मों से फरार हो जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जमहूरियत बच गई। इंसानों का क्या है, वो तो मरते ही रहते हैं। ये कामयाबी और कामरानी क्या कम कि कराची और सिंध के बल्दियाती निजाम पे गुफ्तगू आगे बढ़ती चली गई और मामला तय हो गया कि सब कुछ आइंदा अफवाम तफहीम से तय होगा। जरदारी साहब के करीबी दोस्त और मोहतरम जुल्फिकार मिर्जा साहब, जो कुछ हफ्ते पहले 12 मई के हवाले से अब तक अपने चौंका देते इंकिशाफात अवाम के सामने लाने से कासिर रहे, उनका ताजा तरीन ऐलान ये था कि मुझे अगर मुफाहमत की छतरी तले आने से पहले 3 महीने मिल जाते तो मैं बदमाश सियासतदानों को चौराहों पे उल्टा टांग देता। मुफाहमत की पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन आज के बाद मैं इनसे कोई रियायत नहीं करूंगा। मैं एक एक रुकने पार्लियामेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन बदमाशी करता है। गुफ्तगू के दौरान असेंबली में कर रहे थे वो ये, उनका इशारा और उनका रुख एमक्यूएम के मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ था। उनसे पहले आला मर्तबा वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी साहब ये इरशाद फरमा चुके थे कि एमक्यूएम के नाज़िम हमारे काम में मुदाखलत करते हैं, हमें गालियां देते हैं और टीवी पे आके कराची के लोगों को, उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया लेकिन चूंकि वजीर कह सकते हैं तो मुझे भी इजाजत दीजिए, उन्होंने कहा कि नाज़िम कराची के लोगों को उल्लू का पट्टा कहते हैं और इसीलिए उनका आखान अस्पताल में ज़हनी मुआयना होना चाहिए। इन गजलों का जवाब पहले असेंबली में डॉक्टर सगीर साहब ने यूं दिया कि यहाँ सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी वाली बढ़ के नहीं चलेंगी। फिर एमक्यूएम एहतजाजन असेंबली से बाइकआउट कर गई, लेकिन चूंकि कुछ कमी रह गई थी इसलिए एमक्यूएम के मोहतरम अनीस कायम खानी साहब ने शाम को एक और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं नहीं जानता कि एमक्यूएम ये हमेशा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करती है, ये सीधी सादी मीडिया से गुफ्तगू भी तो कर सकती है। बहरहाल एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें आगा सिराज दुरानी साहब को ज़हनी मरीज करार देते हुए एमक्यूएम के ज़ुमा ने कहा कि आगा सिराज दुरानी साहब का ज़हनी मुआयना लाजिम हो चुका है। लाशें गिरती रही लेकिन या अल्लाह शुक्र के फिर गिलानी साहब जाग उठे। जरदारी साहब जिनके कराची आते जाते ही वहां खूरेजी शुरू हो जाती है, वो इससे अच्छा तो बंकर में ही थे, वो भी बिलबिला उठे और लंदन की टेलीफोन कॉल बहाल हो गई और जमहूरियत बच गई। और शाम को एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहते जुमा फिर एक आपस में एक महफिल में एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। और अब तमाम कौम पे लाजिम है, हम सब पे लाजिम है कि हम सब अपना अपना दिमागी इलाज करवाएं। ये हमारे मुल्क की 3 बड़ी एतदाल पसंद सेकुलर जमातें हैं जो अमेरिका बहादुर समेत दीगर मगरबी दुनिया में खुद को तालिबान मुखालिफ कह के अपना सौदा फरोख्त करती हैं। किसी को मरकज में अपनी हुकूमत के इत्तेहादी के अलग होने की सूरत धड़न तख्ते का खौफ है, किसी को जमीनों पर नाजायज कब्जों के खात्मे का डर है और कोई खुद को मुल्क की कौमी वफा की धारे में लाता लाता खुदा जाने क्यों बल्दियाती निजाम पे अटक जाता है। तीनों भटियारनों की तरह लड़ते एक दूसरे को कोसते हैं और यहाँ मैंने भटियारन की इस्तिलाह इनके लिए यूं इस्तेमाल की कि देहातों में गांव में एक छोटे से तनूर पे लोहे की कढ़ाई रख के ये गरीब औरतें जो भटियारन कहलाती हैं वो रेत डाल के चने भूनती हैं और जब उनकी लड़ाई होती है एक दूसरे की जात से लेके वो हसब नसब और खानदानों तक ऐसे ऐसे इंकिशाफात और इल्जामात लगाती हैं कि तमाम गांव अपना काम धंधा छोड़ के जमा हो जाता है उनके तनूर के इर्द गिर्द। फिर दंगे फसाद में जब शाम हो जाती है तो कहीं मैंने पढ़ा कि लड़ने वाली एक औरत अपनी दीवार पे अपनी हांडी उल्टी करके
رکھتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ آج لڑائی بند، اب میں کل جب ہانڈی سیدھی کروں گی تو بات یہیں سے شروع ہوگی، اور پھر مفاہمت کی فضا کو قائم رکھتی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق